So type 5 problems, take down. Type 5 problems, that is on. The heading is, so we can write it as plot the, am I audible? Yes, sir. Plot the, heading is plot the even and odd components of the, plot the even and odd components of the following continuous time signal. Plot the even and odd components of the following continuous time signals. Find ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? What you will do if they ask the find? Sir, half of x of t plus x. I just have to use the formula. But if they ask to plot, means you have to plot the waveforms, right? ಈ ತರ discrete ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? You solve for the discrete, right? Yes, sir. Which type? Type number? Type 4. Type 4, right? Type 4. So now we'll discuss regarding the type 5. Okay. The heading is plot the even and odd components of the following continuous time signals. Okay. Shall I start? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Column number 1. Column number 1. Okay, fine. Sketch the even and odd components of the signal. Sketch the even and odd components of the signal. Sketch the even and odd components of the signal. X of t. Sketch the even and odd components of the signal. X of t. Shown in below figure. Shown in below figure. Is it visible to all? Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So please take down this waveform. It's clearly visible. Yes, sir. Okay, fine. This is the given signal. Is it continuous time or discrete time? Continuous. Continuous. Did everyone copy it on the signal? Did everyone copy it on the signal? Yes, sir. Okay, fine. What is the next step now? You have to find the even and odd component of the given continuous time signal. So what's the formula for the even component of the signal? Xc of t will be equal to 1 by 2 x of t plus x of minus t. Am I right? Yes, sir. For the odd component of signal, 1 by 2 x of t minus x of minus t. Am I right? Yes, sir. But here what we have to do actually initially? Where we don't need to find out here actually. We have to plot the graph, right? We have to plot the even and odd component of the signal, right? Yes, sir. What is the first step now? Sir, x of minus t. Just have to do the what? Mirror image, right? That is reflection, right? Yes, sir. Where we studied the reflection and all? Time folding or reflection, where we studied that topic?
Where we study the topic actually? Reflection, time folding. Independent. That is operations performed on which variable? Independent or dependent? Independent variable. Operations performed on the independent variable. First, I will convert them into x of minus t. Please draw the x of minus t. Take the mirror image now. Take the mirror image. I will rub this one now. I will erase this one. If we consider this one, now it would be t. This will become x of minus t. If you take the mirror image, how it looks like actually if you take the mirror image. Am I right? Is it clear? Yes, sir. So here what will be the? It will be 0, 1, 2. Here it will be minus 1. And here it will be somewhere here. It will continue like this. It will be minus 2. Right? Yes, sir. Okay, fine. Because this point will be around 2 only. Just a minute. Now, what is the next step now? It's very simple now. First, we have to find out the odd part or even part. We'll find out even part initially. Even part. Hello. Reply. Even part or odd part? Even We'll part, start sir. with- First, we'll find out the even part, right? Yes, sir. Okay, fine. So, shall we start? Yes, sir. We will start from the negative axis or the positive axis? From the left to the right or right to left? Negative axis. Negative. That is the left to right. So, I'll start from minus 2. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ notes ಅಲ್ಲಿ? You copied on the notes, right? Yes, sir. Okay, fine. So at minus 2, what will be the value? Amplitude minus 2. X of t. 1. So now the signal will be, it would be like this. ಕರೀತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ? Take 5 minutes break. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಪಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇವಾಗಲೇ ಹೊಡಿತಾರ ಸರಿ. ಟೇಕ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್.
So now what is the next step? Hello. Shall I start again? Hello. Hello. Am I audible? Okay. First you again ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ. So what you will do now? At -2, what is x of t? 0, right? Yes, sir. Actually, this is 1. Actually, this is 1. This is also 1. Okay. Sir. Tell me. Sir, ಎರಡೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ -2 ಬರೋಣ. -2 ಏನಿದೆ ಇವಾಗ? -2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ವಾ? 1 ಹೇಗಪ್ಪ 1? ಸರ್ 0 ಸರ್. -2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. -2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ -2 ಏನಿದೆ x of -t ಅಲ್ಲಿ 1. 0 plus 1 1. 1. So it starts from where now? Just a minute. 0 plus 1 means it will come around like this. Correct? Yes sir. Okay. Next -1 ಗೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವಾಗ. -1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? x of t plus x of -t ಮಾಡಬೇಕು. -1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1. 1. ಇಲ್ಲಿ -1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1. 1 is 1 plus 1? 2. 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಏನಿದೆ? 0. ಇಲ್ಲಿ 0 ಏನಿದೆ? 0. ಇವಾಗ 0 ಹೋಗುತ್ತಾ 2 ಇಂದ? ಎಸ್ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. Just a minute. From 2 to it should be reach 0. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಇದು -2. This is -1 0. Am I right? This amplitude is 2. This amplitude is 1. Am I right? Yes sir. Now next, from if you consider 1 at 1, what is amplitude at 1 plus 1? 1. 1. At again plus 1? 1. 1 plus 1? 2. 2 reach ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. Okay. Next, at 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1. 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲಿ x of -t 0. 2 plus 0
Sorry, 1 plus 0. Sorry, 1 plus 0. 1. 1. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? This will be plus 1 and this will be ಆಯ್ತಾ x of t plus x of minus t. Is it correct? Hello. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಇವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 2. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಲ್ಲ. If you divide it by 2, you'll get like this. 1 by 2 x of t plus x of minus t. If you divide it by 2, it would be so ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ half ಹೋಗುತ್ತಾ your amplitude should be half and 1 am I right 1 ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ half and 1 right ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, sir. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ -2 -1 0 1 correct this will be the what this will be the even signal odd try ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ Yes, sir. ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆಡ್ಗೆ Zishan? Yes, sir. So now we try for the odd signal. So we consider initially now, how we'll draw? First x-axis, then y-axis. That is x of t minus x of minus t, right? Initially. Yes, sir. Then it is initially if we consider the first signal at -2, what will be the position? What is the amplitude? 0. 0. X of minus t? 1. 0 minus 1? -1. 0 minus 1? Minus 1. Minus 1 means it starts from which quadrant? 4th quadrant. Third quadrant. It should be start from third quadrant, right? You just Yes, add sir. -2, -1, 0, 1 and you will just add on the amplitude. So it starts from -1. Okay. Then at -1, 0. 1 minus 1 0. at x of t at -1 amplitude is 1. At x of minus t amplitude at -1 is 1. 1 minus 1? 0. 0. Then it should go to which position now? Am I right? Yes, sir. It's -1. At 0 now? 0, sir. 0. That is at 0, 0 minus 0? 0 only. It should be settled to this value actually. Just a minute.
ಹಲೋ, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಪ್ಪ ಇವಾಗ? 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ 0 0ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sir, 1. at 1, what will be the position now? 0, sir. At 1 only, at 1 it should be. At 1, x of t will be what? 1, but x of minus t will be 1, sir. 1 only. So it's 1 minus 1, it will be 0 only, right? Yes, sir. 1 minus 1, it will be 0. Like this. Okay. At 2, Sir, 1. 1 of t. at 2, what you will get at 2? At 2, it will be, at 2 will be 1 minus 0. What is 1 minus 0? 1. 1. It should go to 1. Right? Like this. Yes. Right? Yes, sir. Right? Then divide it by 2. You will get what? Odd signal. Okay? Is it easy or difficult? Easy, sir. Okay, fine. Easy, sir. Okay. Now take the next problem. Problem number 2. Problem number 2. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. Sketch the even and odd component of the signal. Sketch the even and odd component of the given signal shown below. Sketch the even and odd component of the given signal shown below. Sketch the even and odd component of the given signal shown below. ಬರೀಲಾ? Yes, sir. Okay, fine. T, x of t. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ರಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾಪ್ಪ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ವೇವ್ ಫಾರ್ಮು. Yes, sir. Okay, this is the given signal, like this. It starts from -1, goes to -2, then to 0, then again this line, and this line, and this line, and this line. Okay? Try ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ? ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು? Yes, sir. Okay. Take down problem number 3. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದೇ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದು.
It's order. Problem number 3. Sketch the even and odd component of the signal. Sketch the even and odd component of the signal x of t shown below. Sketch the even and odd component of the signal. Sketch the even and odd component of the given signal x of t shown below. Okay, is it okay? A signal is clearly visible to all. Yes, sir. Okay, fine. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಇವಾಗ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. Yes, sir. So what is the next step? Sir, x of minus 2. X of minus t. That means you have to take the mirror image, right? This reflection. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, sir. One minute. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? Sir, same ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿ 2 1 ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. -2 ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗಿದು ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ನಾಟ್ 2, ಇಟ್ಸ್ -1. Is it clear now? Hello? Please change the waveform. Waveform change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Am I audible? Yes, sir.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಸರ್ -2 ಇಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ 0ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ -2 ಇಂದ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಗೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಗೋಣ. ಸರ್ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ -2 ಸಾರಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಇರುತ್ತೆ 1ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ -2 and 2 and 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ? ವಿದ್ಯಾ Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿದ್ಯಾ? Sir, x of t plus x of minus t. ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ -2 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್? ಅಟ್ -2 X of t 0, sir. x of t 0, x of minus t 2. x of minus t. Sir, ಅದು -2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾ, ಇವಾಗ -2 ಮೇಲೆ x of t ಇಲ್ಲಿ -2. ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ, x of minus t ಏನಿದೆ? ಓಕೆ ಹೇಳಿ. x of t ಅಲ್ಲಿ -2 like what number we can take? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. -2 ಬಂದು -2 ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ -2 ಗೆ 0 ನಾ x ಆಫ್ t ಅಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -2 ಏನಿದೆ? 2. 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ನಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ 0 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ -2 ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ? ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 3 4 5 6 ಎಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಲೈನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದ್ರೆ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ. -2 ಮತ್ತೆ -1 ಎರಡಕ್ಕೂ 2 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? -1 ಗೆ ಮತ್ತೆ -2 ಗೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ -2 ಬಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ -2 ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. -2 ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. n plus 2 ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ n ಅಂತ ತಗೋ. ಯಾ ಸರ್, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ -1 ಗೆ ಬನ್ನಿ. -1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇವಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? 2. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -1 ಅಲ್ಲಿ 1 1 ಎಷ್ಟಿದೆ?
1. 1. ಗುಡ್. 2 + 1 3. 3. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ 2 ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು. ಮಾಡೋಣ 3 ಅಂತ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. Yes, sir. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, Yes, sir. ಏನಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 4, 5, 6, 9, 10, 20, 100 ಏನಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದ್ರ ಕತೆ ಮುಗೀತು. 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಅಲ್ಲಿ 0ನೇನಾ? 0 + 0 2 0ನೇ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್. 1ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1. 1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೌದು, One, yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲಿ 2. 2. 1 + 2 3. 3ಗೆ ಹಾಕೋದ್ನ? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2ನಾ? am I right? Yes, sir. Yes, ಸೆಕೆಂಡ್ sir. ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಎಸ್ This ಸರ್. will be your second position. Next divide by 2 ಮಾಡಿ, you will get even sign. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯು ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? You can solve, right? Yes, sir. Okay, fine. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? 3 ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay. Take down 4th problem. Problem number 4. ಆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರಲ್ಲ ನೀವೇ? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. Sketch. ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು. ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸರ್. ಅದು ಇವನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ, ಸರ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ -4 ಇಂದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ -4, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ -4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. -4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0ನಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಅಲ್ವಾ? -4 ಹತ್ರ 0ನಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -t ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -t ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. -4 ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
Second problem, continuation. T x of minus t. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮಲಗಿಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? -2 ಇಲ್ಲಿ -1 0 1 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 3. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, 1 -1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ 2 ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀನಿ, ಇವಾಗ ಇವನ್ನಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇವಾಗ -4 ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅಲ್ಲೂ -4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, -4. ಓಕೆನಾ? -3 ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ -3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ -3 ಹಾಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 0 ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ -3 ಬನ್ನಿ. 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 2 ಬರೋಣ. 3 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 3 ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಬನ್ನಿ. -2 ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ. -1 + 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. 0. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಈಗ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. -3 ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡಿಲ್ಲ. -3 ನಮ್ಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, -1 ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ -1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? 0 0 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ -2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ -4 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು -2, ಇದು -3. ಕರೆಕ್ಟಾ? -4 -3 -2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? -4 ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ -2ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ -2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು. 1 - 1 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ -1 ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ -1 ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡಾ? ಇಲ್ಲಿ -1 ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ -1 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ -1ಗೆ 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿಗೆ -1 ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆಯಾ? -1 ಇದೆ. +1 -1 0ನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು -1. ಎಸ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ 0 ಏನಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್?
ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ 0ಗೆ 0 ಸರ್. 0 ಇದೆ. 1ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿಗೆ 0ಗೆ 1 ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸಿಗ್ನಲ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0ಗೆ ಏನಿದೆ? ಹಲೋ 0ಗೆ 1 ಇದೆ. 1 ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲೂ 0 0ಗೆ 0ಗೆ ಏನಿದೆ? 0 ಅಂತಿದೆ ಸರ್. 1 ಅಲ್ವಾ? 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 0. ಮತ್ತೆ 0 1. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಲ್ಲೋ 0 1 -1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 2 ಅಂತ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅದೇ ಸರ್, 0 ಏನಿದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇದೆ. ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ತಗೋತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್? ಇದಲ್ವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಇದಲ್ವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ Yes, ಅಲ್ವಾ? sir, 0 ಹಾ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರೋದು? -1 ಬಂದ್ವಾ? ಹಲೋ ಸರ್ 0 ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್. ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಗ್ನಲ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ -4 ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. -4 ಬಂತು. -4 ಇಂದ -3, -3 ಇಂದ -2, -2 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕದು? -1ಗೆ, 1 ಇಂದ -1 ಇಂದ 0ಗೆ, 0 ಇಂದ 1ಗೆ, 1 ಇಂದ 2ಗೆ, 2 ಇಂದ 3ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಇಂದ 1ಗೆ, 1 ಇಂದ 2, 1 ಇಂದ 3, 2 ಇಂದ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ. -4, -3, -2, -1 ಅಂತ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ -4ಗೆ ಬರೋಣ. -4 ಅಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. -4 0. ಹಲೋ ಹಲೋ Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿ -4ಗೆ 0 ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿಗೆ -4 ಏನಿತ್ತು? 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂತೀವಿ. 0 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ -3 ಬನ್ನಿ. -3 ಬನ್ನಿ. -3ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ 1 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
-3 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x ಆಫ್ Yes, ಮೈನಸ್ sir. ಟಿ ಇದು x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದು x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ 0. 0 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. Yes, sir. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 ಬಂದಿದೆ. -2 ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ x ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ? -2 ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 1. 1. ಇವಾಗ x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ -2 ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ One. ಆಗ್ತಿದೆ? ಲೋವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅಪ್ಪರ್ Yes, sir. ಇದೆಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಹಲೋ, Yes, sir. ಇವಾಗ Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ -1 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇವಾಗ -1 ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Third. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? Third, sir. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ Yes, ತಗೋಬೇಕಂತ sir. ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ -1 ಅಲ್ಲಿ x ಆಫ್ ಟಿ? x ಆಫ್ ಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -1 1 ನಾಟ್ 1. 1. -1 ಬರುತ್ತೆ. x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. -1. x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Minus -1 +1 -1 Yes. 0ನಾ? 0. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ Yes, sir. 0 ಅಲ್ಲಿ x ಆಫ್ ಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಅಲ್ಲಿ x ಆಫ್ ಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1. 1. 1. x ಆಫ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ 1. x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಏನಿದೆ? -1. x ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ -1. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 - 0 ಸರ್ 1 - 1 0. 0 ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಹೋಯ್ತಾ? 0 ಇರುತ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಗೆ ಬನ್ನಿ. 1 ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1. ಇವಾಗ 1 ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ -1. -1. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. -1 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ +1 Yes, sir. +1 -1 ಏನಾಯ್ತು? 0. 0 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 2 ಗೆ ಬನ್ನಿ. 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -1. -1 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ 2 -1 +1 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0ನಾ? +2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Yes. x ಆಫ್ ಟಿ 0. 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0. 0 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ x ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 0. 4 ಅಲ್ಲಿ 0 0. 4 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 0 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ? Yes, sir. 4 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು? 3
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮ್ ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣದು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಈವನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆಡ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬೈಕೊಂತೀರಾ? ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಇದು? ಮಾಡುವುದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Okay. Take the next problem. Sketch x of t is equal to problem number 4. 4. Sketch x of t is equal to 3 into u of t minus 3, t plus 3. Sketch x of t is equal to 3 into u of t plus 3 minus u of t plus 3 u of t minus 3 plus 3 u of t minus 3 minus 5 u of t minus 6 and x of 3t minus 6 and x of minus 3t minus 6. Okay. Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sketch x of t is equal to 3 into u of t plus 3 minus u of t plus 3 u of t minus 3 minus 5 u of t minus 6. ಇಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಹಲೋ, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು? ಸ್ಕೆಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಂಟು ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ? How will analyze this problem? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ.
ಇವಾಗ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Sketch x of t is equal to 3 into u of t plus 3 minus u of t plus 3u of t minus 3 minus 5 u of t minus 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ ತರ ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಾವೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ. Yes, sir. Am I right? ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕೇಳಿದರೆ, ಎರಡು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಒಂದಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -3t -6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಯು ಆಫ್, ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. T plus 3. ಏನು ಯು ಆಫ್ T plus t plus 3, t is equal to what? t plus Minus 3, 3. t is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? t plus 3 is equal to 0, t is equal to -3. -3. ಕರೆಕ್ಟಾ? -3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ? Yes, sir. Am I right? It should be start from -3. Yes, sir. -3 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಅದು ಏನಿದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ? 3. ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ Yes. ಬರ್ಕೋಣ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತಲ್ವಾ? 855 30. Yes, sir. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, -t is equal to -3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Am I right? Yes, sir. ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ Yes, ಬರ್ದೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? -u of t ಇದೆ. -u of t ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? T is Vaibhav? equal. ವೈಭವ್, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? -1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -1 ತಾನೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಜಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? t -3. t -3 ಅಂದ್ರೇನು? t is equal to 3. +3 ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಯೂನಿಟ್ Yes, ಸ್ಟೆಪ್ sir. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? -5 into u of t -6. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 into u of t minus 3 ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸರ್? ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸಾರಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ಏನೇ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಯರ್? 3 ಸರ್. 3. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. 2 + 3 5 ಸರ್. 5.
ಬಂತ 5ಗೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -5 u of t minus 6. t minus 6 ಅಂದ್ರೆ t is equal to 6. +6. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ? -5 ಅಂತಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತೀಯಪ್ಪ -5 ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ +5 -5? 0, sir. 0. ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಾ? Yes, sir. ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? Yes, sir. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? Yes, sir. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್. t + 3 ಅಂದ್ರೇನು? t is equal to ಹಲೋ, t is equal to ಏನು? -3. -3 ಇಂದ ಬಂತ? ನಿಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಬರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದು. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes, sir. ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ -3 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ, t is equal to -3. ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 3. ಅಲ್ಲಿಂದ 3ಗೆ ಬಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ರೆ, -u of t ಅಂದ್ರೇನು? ಇಳೀರಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳೀರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 3 - 1 2 ಬಂದ, 2 ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? +3 × u of t - 3. ಫಸ್ಟ್ t - 3 ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ. t - 3 t is equal to what? 3. 2 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? 3ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ 2 ಇಂದ 3ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಾನೆ? Yes, ಯೂನಿಟ್ sir. ಸ್ಟೆಪ್ ರ್ಯಾಂಪಾ? ಹಲೋ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೋಡಿ, ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೈಟ್? ಸಿಗ್ನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದು. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಕಲರ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ. ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಮ್ ಬರೋದು ಈ ತರ. ಸಿಗ್ನಮ್ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಗ್ನಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಮ್. ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ನಮ್ ಅಂತೀವಿ. This is step. This is also step. What is the difference? Yes, sir. You understand the difference now? Yes, sir.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ಬರ್ತೀರಾ. t is equal to 3 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3. 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 + 3? ಮೇಲೆ ಹೋದ್ನ ಮೈನಸ್ ಬಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, am I right? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ 5 ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 5 ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಟಿ - 6 ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Six. +6. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +6. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +6 ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ? 5. +5 - 5, it should go to where? 0 ಹೋಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಷ್ಟೇ ತನಕ ಕೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, Yes, sir. Sir, last term, sir. ಯಾವುದು? X of -3t - 6. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3t - 6. ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -3t - 6 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. he has given only the equation. For that equation you are finding out what? X of t. Am I right? Yes, sir. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -3t - 6 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಇವಾಗ -3t - 6 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಚ್ ರೂಲ್? ಯಾವ ರೂಲ್ ಬರ್ಸಿದೀನಿ? Sir, time scaling. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೂಲ್. Yes, sir. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. Sir, time scaling. First you should always do the what? Time shifting. After that first time shifting ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ? Time shifting. ಆಮೇಲೆ Time scaling. ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? t - 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? t - 6 ಅಂದ್ರೆ t is equal to what? ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. +6. +6 ಅಲ್ವಾ? t is equal to +6. -3 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. +6 -3 ಇಂದ +6 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -2 -1 0 1 2 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ t is equal to +6 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬನ್ನಿ. ಬರೀಲಾ? +3. ರೈಟ್. ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t - 6.
ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ -6 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? -3 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ? ನಮಗೆ t = +6 ಬಂತು. ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. -3 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ? +2. +2 ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ? 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಆಡ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ -3 + 6? +3. -3 + 6 ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? +3. ಪ್ಲಸ್ ಏನು? 3. +3 ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. +3. +3ನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ 0ನೇ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಳಿದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಬರೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. 0 ಇಳಿದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ? ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. 0 + 6 6. ವೆರಿ ಗುಡ್. 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತು? 6ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ. 6ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಇವಾಗ? ವೇವ್ ಫಾರ್ಮು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ನೋ ಸರ್, 6ಗೆ ಬಂದಲ್ವಾ ಸರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ 6ಗೆ ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬರೀವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, 3 ಇಂದ 6ಗೆ ಬಂದು 6 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? 3 ಎಲ್ಲಿಗೆ? 3 ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. 9. 3 + 6 9. 9 ಬಂತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇದ್ದು 6 + 6 12. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 12 ತನಕ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. 12 ತನಕ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ ಬರೀಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ x(t) ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು x(-3t - 6) ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ರೆ x(t)ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ x(-3t - 6) ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? t - 6 ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? t - 6 ತಗೋಬೇಕು. ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. t = +6. ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್? ಮೈನಸ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಮೈನಸ್. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. -3 ಎಲ್ಲಿ? +6. -3 + 6 ಏನಾಯ್ತು? +3. This is t - 6 = 0. t = +6. ಸೊ -3 ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? -3 + 6 3ಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? 3ಗೆ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ? 0 ಅಲ್ವಾ? 0 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಇವಾಗ. 0 + 6 6. ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ?
6 ತನಕ ಹೋಯ್ತಾ? ಇದೇ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂತ ಇರೋದು, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು 6ಗೆ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ 0 ಆಯಿತು. 3 + 6 9. 3 + 6 9. 3 + 6 9 ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 9 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 + 6 ಏನು? 12. 12. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಬಂದು 12ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? -3 ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ -3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು -3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ? -3t - 6 ಅಂತಿದೆ, ನಂಗೆ -3t - 6 ಅಂತ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗಿರೋದು -3t ಅಂತಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ -3tನ? ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಚೂರು ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ -3t ಅಂದರೆ? ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇನೋ x ಆಫ್ -3t - 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ? ಆಮ್ ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? x ಆಫ್ -3t - 6. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀ x ಆಫ್ 3t - 6 ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ. t - 6 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಇವಾಗ? ಬರೀ 3 ಅಂದರೆ 3tನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. -3t - 6 ಇದೆ, ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ t - 6 ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬರೀ 3t ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್? ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3t. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಾ? 3/3, 6/3, 9/3, 0/3, 12/3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಇರುತ್ತಾ? ಯಾವ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡೋಣ. t x of 3t - 6. I will use red color. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂತು. 0 1 1 ಇಂದ 3 ಬರುತ್ತಾ?
3 2 ಅಲ್ವಾ 2 here it is 3 here it should be 4 ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3t ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -3t -6 Yes, sir. -3t ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಭಾರತಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3t ಇದೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -3t ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -3t -6 ನಂಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗಿರೋದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಬಂದು ಝೀರೋ 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 ಕರೆಕ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ Yes, sir. ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತಿದ್ಯಾ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಡಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 5 6 5. Problem number 5 take down a continuous time signal x of t is given below a continuous time signal x of t is given below a continuous time signal x of t is given below a continuous time signal x of t is given below draw the signal y of t is equal to x of t plus x of 2 minus t into u of 1 minus t. Draw the signal y of t is equal to x of t plus x of 2 minus t into u of 1 minus t. Okay. Signal kodla x of t barkondra y of t is equal to x of t plus x of 2 minus t into u of 1 minus t. Okay. Shall I draw the signal? Sir, sir, ನಮಗೆ 2:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು? ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
A continuous time signal x of t is shown below. Draw the signal y of t is equal to x of t plus x of 2 minus t into u of 1 minus t. Okay. X of t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Okay. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿದ್ನ? Yes, sir. Okay, fine. Answer attendance.